घर घर मंगला चार ते अज दिन खुशियां दा। घर घर मंगला चार ते अज दिन खुशियां दा। कहण मुबारक सब नूं सारे, कहण मुबारक सब नूं सारे। आया बख्शनहार ते अज दिन खुशियां दा। मसीह यसू दे जलाली ते बाबरकत सोहणे नां दे विच सारे भैन भरावां नूं पादरी परवेज साधक दा प्रोग्राम सुच्चे मोती दे विच सलाम कबूल होए। नाज़रीन, बेशक ਇਹ ਜਿਹੜੇ दिन ने मुबारक दिन ने, वड्डे दिन का सीजन चल रहा है, लोग वड्डे दिन दियां तैयारियां कर रहे हैं। और मेरे भैन भरावो, मैं जानना कि इस वेले तुसी बड़े ही मसरूफ हो। तुसी अपने घरां दी सजावट कर रहे हो, अपने बच्चों की तैयारी कर रहे हो। बेशक अज दे इंसान कोल टाइम नहीं, लेकिन मैं तुहाडे भैन भरावां दा शुक्रगुजार हाँ कि तुसी साडा ये प्रोग्राम सुच्चे मोती सुनते हो। और इस प्रोग्राम की जिहड़ी खासियत है मेरे भैन भराओ, वो ये वे कि तुसी अपने इलाकों दे, अपने गिरजियां दे, अपने शहरां दे खादमां नाल मिलदे हो, उन्हां दियां खूबसूरत गल्लां ते गवाहियां सुनदे हो ते बरकत पांदे हो। नाज़रीन, अज भी मैं पाकिस्तान दे बड़े खूबसूरत शहर रावलपिंडी दे विच मौजूद हाँ ते अज मेरे नाल खुदा दे खादम पादरी आमूस रहमत मसीह साहब मौजूद ने, जिन्हां दा ताल्लुक बैत हदसा गॉस्पल मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान नाल है और डोक इलाही बख्श रावलपिंडी दे रहन वाले ने। ते मैं इन्हां दी खिदमत के बारे च जरूर दसना चाहांगा कि खुदा दे अजीम खादम डोक इलाही बख्श, डोक सईदा, शारून कलोनी, सेहाला, जेम्स टाउन, मुगलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, इस तो अलावा भी बहुत सारे इलाकों में खुदा की खिदमत पे करते हैं। बहुत सारे लोग इस कलाम तो फायदा उठांदिया होया, बरकत पांदिया होया मसीह नूं कबूल करते हैं ते हमेशा दी जिंदगी पाते हैं। और खास मैं गल दसना चाहना कि इन्हां दे बजुर्ग भाई साहब दे वालद साहब, जिन्हां दा नाम रहमत मसीह है, रावलपिंडी दे एक बड़े मजबूत खादम सन जिहड़े मसीह च सो गए ने। साडा ईमान है कि जो असीं खुदा दी बादशाही च जावांगे उस अजीम खादम नाल जरूर मिलांगे। बहुत सारे मुल्के पाकिस्तान दे विच खादमीन जिहड़े उन्हां दे शागिर्द ने, वो काम पे करते हैं। ते उस अजीम खादम दे बेटे अज साडे प्रोग्राम दे विच मौजूद ने। ते आइए फिर उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात कराइए, उन्हां दियां खूबसूरत गल्लां, उन्हां दी जिंदगी विच खूबसूरत गवाहियां ते बरकतां वो असीं वेखीए ते सुणीए ते बरकत पाइए। आइए फिर तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात कराइए। जी भाई साहब, सलाम जी। सलाम जी। भाई साहब की हाल है? ठीक हो जी, खुदा का शुक्र। तुहाडी खिदमत कैसी जा रही है? तुहाड़ियां दुआवां नाल, सुनन वालियां दी दुआवां नाल खुदावंद दा शुक्र है, ਉਹਦਾ फजल है, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है कि ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ काम करन दा भारी फजल अता कीता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई साहब, तुसी ऐसे अजीम खादम दे बेटे हो कि जिन्हां दी खिदमत तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद बाखूबी वाकिफ है। बड़ी अजीम खिदमत, बड़े अजीम खादम उन्हां दे वसीला तैयार होए ने जिहड़ी खिदमत पे करदे ने। ते जितों बजुर्ग इस जमीन ते सन, क्या उदों भी तुसी खिदमत च है सो? जी बिल्कुल। उदों मैं उन्होंने असिस्टेंट होने की हैसियत मैं कुछ साल उन्होंने नाल मिल के काम किया। मैं इस गल नूं बहुत ऑनर देना समझना कि मैं पादरी रहमत साहब दा फरजांद हाँ ते उन्हां जिहड़ी खिदमत की, खुदा ने मैनूं मौका दिता कि मैं उस खिदमत नूं उसी तरह लैके चल सकां और खुदावंद दे नाम नूं जलाल दे सकां। हालेलुया। भाई साहब, पासबानी खिदमत का तजर्बा किस तरह होया? क्या तुसी अपने बाप की जिम्मेदारी नूं लैके अगे चले या खुदा वालों ये बुलाहट सी?
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਗਈ, ਡਾਈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਦੁਆ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਬਦਨੀ ਤੌਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਰੀਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਨੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 2007 ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚ ਸੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਯਾਤ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਰਚ ਸੀ। ਗੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2007 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੇਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਸੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਬੂਵਤੀ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਨਬੂਵਤੀ ਕਲਾਮ 2008 ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2020 ਸੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ 9 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 9 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੋਨਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਵਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਦਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਮ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਲਾਹਟ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਿਆ ਬਗੈਰ।
ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਮੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਕਿਹੜੇ ਸਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਾਸਬਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਦਾ 2007 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਸੋ ਗਏ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2007 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਤਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਸਬਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਸਬਾਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਛੋੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਸਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਭ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਤਰਫ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੂਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਫੁਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦੀ, ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਾਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸ ਬਰਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਮਾਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਕੀਕੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਆਸਮਾਨੀ ਪੈਗਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਗਾਨ ਸਨ
ਉਹ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਓਗੇ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਗਿਰ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸੀਹ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਮਸੀਹਤ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਜਸਮ ਹੋਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਸੂਰਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਸੀਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਸੀਹਾਂ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। मसीह सिर्फ मसीहां दी उम्मीद नहीं बल्कि सारी कौमां दी उम्मीद। हालेलुया। भाई साहब, बेशक क्रिसमस ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਐਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਹਿਣੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਦਸੰਬਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਪਾਦਰੀ ਆਮੂਸ ਰਹਿਮਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਡੋਕ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਾਲੇ। ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਫੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਪਾਦਰੀ ਆਮੂਸ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਲਕ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ।
ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਵਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਪਾਦਰੀ ਅਮੂਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ, ਈਸਟਰ 'ਤੇ, ਵੱਡੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਜੀਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਇਫ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਵਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਨੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਂਦੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਫੀਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ, 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ, 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਲੀੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਅਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਲਮਗੀਰ ਨਜਾਤ ਦੇ ਆਲਮਗੀਰ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਿਲ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾਇਲ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦਮ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਦਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਰ ਦਸਤਾ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਆ ਲੈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਰੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਹੀਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਮੀਨ। ਨਾ ਬੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਲਾਉਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਵੱਕਲ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਬਰਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲੀੜੇ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਜਵਾਨ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਇਸ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ। ਆਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਜਾਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋਏ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ। ਆइए नाज़रीन, खुदा दे खादम पादरी आमूस रहमत ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸਤਬਾਜ਼। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਮਾਊਨ। ਸ਼ਮਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਬਿਆਦਾਰ। ਹਕੀਕੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਬਿਆਦਾਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਲੂਕਾ ਤਬੀਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਬ, ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਐਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਸੀ। ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ। ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਏ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ, ਸੁਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਮਾਉਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਚਲੀਏ ਔਰ ਸ਼ਮਾਉਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗਾਨਗਤ, ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਫਾਕਤ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਮਾਉਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਉਹਦੇ ਸੇ ਸੀ। ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਜਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿਜਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਮਾਉਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲੇ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ, ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਬੇਨਜਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਸਾਸਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ। ਕਿੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ। ਮਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਕਰਾ ਮਾਰੋ, ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇ, ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ,
ਨਿਜਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਔਰ तमाम ਬੈਤ ਹਸਤਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲੇ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ 'ਚ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਲਾਲ ਪਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸਮਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਪਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਦਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਪਾਦਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।